Ladies and gentlemen, welcome to the post-match presentation. We have witnessed a fantastic battle between both the two sides, Bangladesh under 23 and Malaysia. At the end of the day, it was Bangladesh under 23 put up a great fight and winning convincingly over Malaysian by 3 wickets. প্রথমত আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশন পার্টিকে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করাতে চাই। উই হ্যাভ দ্য প্রিভিলেজ টু হ্যাভ মিস্টার Mahindra Valipuram, President, Malaysian Cricket Association. Thank you so much, sir, for being with us. And also we have Mr. Saiful Islam, Member Secretary, Game Development, Bangladesh Cricket Board. Thank you, both of you gentlemen. First of all, I would like to request the Malaysian captain, Mr. Said Aziz, to please come forward and have a quick word. Aziz, you had a convincing start. It was 70 for no loss, but suddenly a loss of momentum. What went wrong actually? Yeah, I think we had a very good start. So we were projecting somewhere between 280 and 250. So, but I think the first wicket, second wicket, I think a little bit of partnership we left there. So I think we would have had a couple more partnership in the middle overs would have been better for us. But it is what it is. You were having a very good outing. You played against HP, now playing against the Bangladesh under 23 side and progressing day by day. In spite of defending such a small total, your boys put up a great fight. At once, Bangladesh were 5 down at a very quick succession. So, what was your bowling plan during you went to the dressing room after scoring 177? Yes, I think 180. It's not something that you would expect to defend in a 50 overs game. But I think we were telling the boys that try to go and give our best 100%, whether it's one or two, whatever. We want to put our body on the line and try to stop everything that is possible. I think bowlers did really well. And even every game by game, I think we are getting improved. So that is the reason why here in the first place. So really happy with the performance despite the results. But I think it is a progress. So I think we're happy with the progress now. Well, thank you so much, Aziz. Thank you so much for being so sportive. But at last, any Bengali word to the Bangladeshi audience? Because you have been the Jamai of Bangladesh, Dula Bhai, the Jatiyo Dula Bhai right now. Yeah, সবাইকে ধন্যবাদ game দেখছেন. So I'm really glad. So people are supporting us. So সবাইকে ধন্যবাদ. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Said Aziz, for being so sportive. ঠিক এই মুহূর্তে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের ডিক্লারেশনের সময়টা এসেছে. We had a lot of events throughout the match, lot of performances, but at last the adjudicators have decided it's Sheikh Parvez Jibon for picking up consecutive 5 wickets in this particular series. I'd like to request both of our guests to hand over the player of the match award to Sheikh Parvez Jibon. Back-to-back 2 fifers. পারভেজ এদিকে একটু চলে আসবেন। প্রথমত গত ম্যাচের পরে আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার ব্যক্তিগতভাবেই যে পারফরমেন্সের গ্রাফটা আপনার উন্নত হয়েছে, আপনি প্রিমিয়ার লিগও ভালো পারফর্ম করেছেন, বাট ইটস স্পেশাল যে এরকম একটা মঞ্চে আন্ডার 23 টিম ব্যাক টু ব্যাক 2টা ম্যাচে 5 উইকেট পেলেন। জি, জি। এটা আমার ফার্স্ট যে ব্যাক টু ব্যাক। একটু জানতে চাইবো যে জীবনের আসলে কত ধরনের ভ্যারিয়েশন আছে, কারণ আমরা যখন কমেন্ট্রি করি আমরাও অনেক সময় কনফিউজড হয়ে যাই যে আসলে জীবন কোনটা আর্মার মারছেন, আবার কখনো ক্যারাম ট্রাই করছেন না, কত ধরনের ভ্যারিয়েশন জীবন করতে পারেন? ২টা ৩টা এর বেশি আমি 2টা 3টা, বাট এই বেসিকটাই কাজে লাগছে। আজকে উইকেটটা যেমন ছিল আমরা দেখেছি, উইকেটটা কিন্তু স্পিনারদের জন্য খুব বেশি সহজ ছিল না। বল টার্ন করানো, আপনাকে টার্ন আদায় করে নিতে হয়েছে। আপনার পরিকল্পনার জায়গাটা কি ছিল? না দেখেন যে আপনার আমাদের ১ম থেকেই শুরু করে যে আমাদের প্রত্যেক বলারই ১ম এ একটু মানে মার খেয়েছিল। তা আমি যখন বোলিংয়ে আসি তখন আমি আপনার ট্রাই করি যে মানে ডট বল করার। কারণ ডট বল করলে আস্তে যখন ওদের উপর প্রেশার পড়বে তখন ওরা উইকেট দিবে। তা এটা আমি আপনার মানে সবসময় চিন্তা করি, যখনই আমি খেলি না কেন আমি অলওয়েজ চিন্তা করি যে মানে ডট বল করার। তা ডট বল করেছি আর উইকেট পাইছি। স্বাধীনের সঙ্গে বোলিং পার্টনারশিপটা কেমন হয়েছে? আমরা ব্যাটিং পার্টনারশিপ নিয়ে অনেক সময় কথা বলি, কিন্তু আজকে বোলিং পার্টনারশিপও দেখা গেছে একদিক থেকে স্বাধীন কন্টেনিং করেছে, ওপাশ থেকে আপনি উইকেট নিয়েছেন। সো কেমন মনে হয়েছে ওভারঅল টিমটা? না আমার ৫ উইকেট পাওয়ার মানে মূল উদ্দেশ্য আপনার স্বাধীনই। কারণ স্বাধীন যদি ওই সময় ওরকম ডট বল না করতো তা আমার জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যেত। ও আপনার ডট বল করেছে, পরে যে আমি ভালো বল করেছি, আমি উইকেট পাইছি। তা স্বাধীন আপনার আজকের ম্যাচে অনেক ভালো বল করছে। স্বাধীন অনেক ইম্প্যাক্ট রেখেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ শেখ পারভেজ জীবন। ব্যাক টু ব্যাক 2টা ম্যাচে 5 উইকেট পেয়েছেন শেখ পারভেজ জীবন। এবারে বাংলাদেশ টিমের ক্যাপ্টেনকে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। কালাম সিদ্দিকী অলিন চলে আসবেন। অলিন, আমার একটা খুব বেসিক প্রশ্ন আপনার কাছে, সেটা হচ্ছে আপনি খুব ক্যালকুলেটিভ একজন ক্যাপ্টেন। বাবা ব্যাংকার, ক্যালকুলেশনের জায়গাটা কি এখান থেকেই শেখা?
হ্যাঁ, এটা বলা যায় কারণ আমার বাবা ছোটবেলা থেকে আমাকে ক্রিকেট নিয়ে যা শেখানোর উনি ১ম শেখানো শুরু করে। তো ওই ক্ষেত্রে ক্যালকুলেটিভ চিন্তাটা ওখান থেকে আসছে বলা যায়। মাঠে আজকে সিচুয়েশনটা ডিফিকাল্ট ছিল। প্রথমত তারা 80 অড রানসের একটা পার্টনারশিপ তৈরি করে ফেলেছিল। আপনি তখন কি চিন্তা করছিলেন আসলে বোলিং চেঞ্জের জায়গাগুলো থেকে যে তখন কি করতে হবে বা করা উচিত? অল অফ আ সাডেন দে ওয়ার 104 ফর 5 একদম খুব তাড়াতাড়ি আপনারা ৫ টা উইকেট নিয়ে নিয়েছেন। ওই সময় আপনাদের চিন্তার জায়গাটা কেমন ছিল? আজকে আমাদের টিমে যেহেতু নতুন কয়েকজন বোলার ছিল, তাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা ১ম এ তাদেরকে কন্টিনিউ বল করানোর চেষ্টা করেছি। তো তারা ওই যাতে অভিজ্ঞতাটা নিতে পারে এজন্য তাদেরকে থামানো হয়নি। তারা করেছে। ওই অভিজ্ঞতা থেকেই তারা উইকেটগুলা মানে আদায় করতে ব্যাটসম্যানের উইকনেসগুলা বুঝতে পেরে তারা উইকেটটা নিতে পারছে। মাশাআল্লাহ ক্যাপ্টেন্সিটাকে এনজয় করছেন। টিমে আপনার চাইতেও বেশ কিছু সিনিয়র ক্রিকেটাররা আছেন। তারাও সহযোগিতা অবশ্যই করছেন সেটা মাঝে বোঝা যাচ্ছে। কেমন এনজয় করছেন ক্যাপ্টেন্সিটা? আলহামদুলিল্লাহ অ্যাজ আ ক্যাপ্টেন আমি খুব ভালো আমার কাছে ভালো লাগছে যে আমার যারা টিমমেট আছে তারা আমাকে অনেক ভালো সাহায্য করছে। আমাকে বিভিন্ন প্ল্যানে তারপরে হলো আমাকে কোঅপারেটিভ হচ্ছে। তো আমি সেই দিক দিয়ে নিজেকে লাকি মনে করব এবং আমি অনেক ভালো ফিল করতেছি। অসংখ্য ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন। আপনার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। অনূর্ধ্ব-23 পর্যায়ে ক্যাপ্টেন্সি করছেন। একটা দিন হয়তোবা বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন্সিতেও আপনাকে দেখতে পাবো। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। দর্শক, বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইট ওয়াজ অল ফর দ্য পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন। আগামী ১৬ তারিখ শেষ ওয়ানডে ম্যাচ নিয়ে টি স্পোর্টসের পর্দায় চলতি ধারা বিবরণী নিয়ে আমরা আবারও ফেরত আসবো আপনাদের মাঝে। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-23 বনাম মালয়েশিয়া। সে পর্যন্ত আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টি স্পোর্টসের সঙ্গেই থাকবেন।